وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی کون بھائی؟ جی سلمان ملک بول رہا ہوں۔ سلمان بھائی کہاں سے؟ جی بریلی شریف سے۔ اچھا بریلی سے، سنی بریلوی۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی جان، جی فرمائیے۔ جی حضرت یہ معلوم کرنا تھا کہ ایک بھائی نے جو ہمارے ساتھ میں کام کرتے ہیں، جی ایک بار آپ کی بات بھی کرائی تھی اچھا اویس نام کے لڑکے سے۔ اچھا وہ آج وہ نیا لے کر آیا کچھ، بولا کیا نام ہے کہ غوث اعظم میں جو ہمارے پیر بڑے تو کیا نام ہے دیوبند سے تعلیم لی، یہ بول رہا تھا۔ غوث اعظم میں نے مجھے جیسے معلوم نہیں تھا۔ ایک چیز بتاؤں میں بھائی جان؟ جی اچھا وہ آپ کے پاس میں ہے، پہلے یہ بتائیے۔ ہاں ہے ابھی پاس میں۔ لائیے بات کرائیے پہلے۔ اچھا یہ تو بہت چھوٹی بات کہی ہے یار۔ اچھا ہاں بہت چھوٹی۔ ارمان بھائی ابھی بات کرتا ہوں آپ سے ذرا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔ وہ تم بتا رہے کہ غوث اعظم نے کیا نام ہے وہاں سے تعلیم لی ہے دیوبند سے، بات کرنے کی بول دو بات کر لو۔ ہلو ہلو جی بھائی جان، کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ آپ کا نام؟ ہلو جی کیا نام ہے آپ کا؟ اویس۔ اویس بھائی، اچھا اچھا، کس مسلک سے ہیں؟ میرا تو کوئی مقصد نہیں، یہ بات کرا رہے آپ سے۔ اچھا اچھا، نہیں مسلک بوجھ رہا تھا، مسلک معلوم کر رہا تھا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا کوئی اور؟ تبلیغی جماعت کے ساتھ رہتے ہیں کیا؟ جو آپ کے پیر صاحب ہے انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اچھا اچھا، ہمارے پیر صاحب یا غوث اعظم بڑے پیر صاحب؟ جی اچھا اچھا، ہاں وہ میرے ابھی سننے میں آیا، تو کہاں سے کیے بھائی؟ مجھے تو نہیں معلوم ہے، آپ بتا دیجیے۔ نہیں مجھے بھی نہیں پتا، میں نے پوچھا تھا ان سے، بتاؤ کہاں سے کیا انہوں نے۔ اچھا تو یہ بتا رہے تھے جی، یہ بتا رہے تھے کہ آپ اویس بھائی بتا رہے ہیں کہ غوث اعظم نے جو ہے دیوبند سے تعلیم حاصل کی ہے۔ بتایا کیا ہے نہیں کیا؟ بھائی ہو سکتا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ہو بھی سکتا ہے۔ غوث اعظم تو بہت چھوٹی بات ہو گئی، رسول پاک نے بھی اردو جو ہے مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے سیکھی ہے۔ اردو جو ہے، اردو زبان حضور نے بھی دارالعلوم دیوبند سے سیکھی ہے۔ علماء دارالعلوم دیوبند سے جب سے معاملہ ہوا تھا تو اردو زبان آ گئی، شاید اس سے پہلے حضور کو اردو زبان نہ آتی تھی۔ اچھا جی، اب غوث اعظم کا تو میں نے نہیں سنا ہے کہ غوث اعظم نے وہاں سے پڑھائی کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ تو بھائی علماء دیوبند ہی بتا سکتے ہیں، اور آپ کے ذریعے سے آج مجھے پہلی بار پتہ چل رہا ہے۔ اچھا ہاں تو آپ مجھے تحقیق کر کے ہماری کوئی لڑائی ہے؟ جی جی کوئی بات نہیں، ہماری آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جی السلام علیکم نبی احمد بھائی۔ ہاں بڑھیا الحمدللہ، میں گھر پہ ہی تھا۔ جی نہیں، ہاں سارا مسئلہ رات ہی نبٹ گیا تھا، رات ہی ہو گیا۔ وہ تینس دکھانے آیا تھا۔ ہاں جی، میں نے کیا تو تھا ایسا، مگر بچے کر نہیں پائے اس کو۔ جی ابھی میں بات کرتا ہوں نبی احمد بھائی، ایک نا سامنے کوئی بھائی ہیں، ان سے ذرا بات کر رہی ہوں،
अभी मैं करता हूँ आपकी बात। ठीक, ठीक है, तुमसे नहीं कह रहे। हाँ जनाब। जी। हेलो उवैस भाई, जी बताइए। उवैस भाई कहाँ है? मैं बोल रहा हूँ, बताइए। अच्छा अच्छा, हाँ उवैस भाई, मैंने गौस आजम के बारे में तो नहीं सुना है, रसूल पाक के बारे में सुना था कि रसूल पाक ने भी जो है उर्दू जबान मदरसा दारुल उलूम देवबंद से सीखी थी। जी जी, तो ये आपको कौन बता रहा था? सिर्फ इनसे इतना कहते हैं कि अगर आपको नमाज नहीं पढ़नी हमारे पीछे तो अपने अलग पढ़ लो। अच्छा अच्छा, क्या अलग भी नहीं पढ़ सकते? किससे कहते हैं आप? हैं? किससे कहते हैं आप? इनसे ही, सलमान भाई से। अच्छा, सलमान भाई से आप कहते हैं कि आप हमारे मतलब क्या कहते हैं, अलग में पढ़ने के लिए, या? हम इनसे कहते हैं नमाज के लिए चले, ये जाते नहीं। हाँ ये बात सही है, हाँ नमाज पढ़ें, है ना। जी। बहरहाल किसी भी देवबंदी इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, इसलिए कि उलमाए देवबंद के जो 4 बड़े अकाबिर हैं वो दीन इस्लाम से खारिज हैं, गुस्ताख रसूल हैं। अच्छा। अल्लाह रसूल की शान में तौहीन की है भाईजान। मैं अब आपको बता दूं कि देवबंदियों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। अल्लाह पाक, मैं नहीं मानता इस बात को। हाँ आप ना माने, मगर उलमाए देवबंद की किताबों में ये सब लिखा हुआ है भाईजान। देखिए, कोई भी यकीन नहीं करेगा और जानबूझकर कोई भी वहाबी देवबंदी नहीं बनेगा। अनजाने में ही ज्यादातर अक्सर लोग वहाबी देवबंदी बन जाते हैं और अपने आप को देवबंदी वहाबी कहलाते हैं। हकीकत बात तो ये है कि 99 मतलब 85% से ज्यादा लोग देवबंदियों में धोखे में ही है भाईजान। अच्छा जी मेरे भाई, मेरे दोस्त। दूसरी बात, अब मैं आपको ये बता दूं कि देवबंदियों का अकीदा ये भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है। जिना का वज़्फ़ा है तो चलेगा। नाम आता है? जी हजरत, नाम आता है उनका नमाज में? हाँ नाम आता है भाई, हुजूर को सलाम किया जाता है। सलाम को भी आता है। अल्लाह ताला ने सलाम करवाया है। कहते हैं ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी और आले नबी पर जो है दुरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नबी और आले नबी पर हम क्या कर रहे हैं? दुरूद भेज रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं। तो बताइए हजरत, कोई आलिम जब इसको पढ़ेगा तो उसको ख्याल आएगा कि नहीं आएगा जब उसका तर्जुमा उसके जहन में होगा? जी आएगा। आएगा ना। हाँ, मगर देवबंदियों की किताब में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना। अच्छा, जब सलाम करेगा तो जरूरी है, यकीनन है कि आएगा कि हम सलाम किसको कर रहे हैं। अच्छा मान लीजिए जैसे आप 2-4 आदमी बैठे हैं और आपके किसी खानदान का, रिश्तेदार का जिक्र चलेगा तो उसका कुछ कुछ ख्याल आता है ना, किसी भी बात का, किसी भी चीज का। समझ गया, ठीक है ना। जी। जब हम नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर ये नमाज पढ़ने का तरीका हमें बताया किसने भाईजान? नबी ने बताया, हमारे नबी ने बताया। हुजूर ने फरमाया कि तुम लोग इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह के गोया तुम मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। हुजूर ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी तरह नमाज पढ़ो, जिस तरह मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ ऐसा पढ़ो, समझे? जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो उस तरह नमाज पढ़ो। तो अब ये 2 बातें आपके समझ में बिल्कुल नहीं आई होंगी भाईजान, आप इससे बिल्कुल राजी नहीं होंगे, नाराज होंगे जरूर। जी। नाराज हैं कि राजी हैं? नहीं, मैं आपके बात से सहमत हूँ, आप सही बता रहे हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात मेरे दोस्त, मेरे भाई, इन लोगों ने अल्लाह ताला के इल्म पर भी डंडी मार दी कि अल्लाह ताला अगर ये बात जानता या फला बात जानता तो ऐसा करता। यानी अल्लाह ताला को अगर ये मालूम होता कि गरीबों की जो जरूरियात है वो अमीरों की ज़कात से पूरी ना होगी तो अल्लाह ताला अमीर लोगों पर कोई और दूसरी चीज भी फर्ज कर देता, समझे? ज़कात के अलावा अमीर लोगों पर कोई और दूसरी चीज भी फर्ज कर देता। बताइए, यानी अल्लाह ताला को पता ही नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने कोई चीज ज़कात के अलावा फर्ज नहीं की। देखिए ऐसा भी नहीं है, मैं भी नहीं मानता इस बात को। बिल्कुल नहीं मानेंगे मेरे दोस्त, कोई मुसलमान इस बात को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है सारी कायनात को अपने घेरे में लिए हुए है। अल्लाह ताला जर्रे जर्रे से जो है वाकिफ है, अल्लाह ताला जर्रे जर्रे से जो है बाखबर है, बेखबर नहीं है। आप रात में छुप के कोई काम करो उसे भी अल्लाह ताला देख रहा है,
جی کالی چونٹی کالے پہاڑ پر اور کالی رات میں، اگر وہ چلے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھتا ہے. جی کیا اللہ تعالیٰ سے وہ چیز چھپی ہوئی ہے؟ نہیں. زمین و آسمان کے بیچ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی شے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر ایک چیز کا علم ہے، معلوم ہے، کیونکہ اسی نے پیدا کی ہے. جی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. ہاں، مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوچھ لینے کا مطلب ایسا نہیں کہ مطلب جانتا نہیں. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا ہے کہ داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی پتا ہے. پتا ہے نا. جی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ توجہ دلانا، جی جی معلوم کر لینا، نہ جاننے کی دلیل ہے نا. جی بہرحال بہت ساری چیزیں، یہ الگ موضوع چھڑ جائے گا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں بھائی جان، ایک اور دیوبندیوں کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب بھی کوئی اگر نیا نبی پیدا ہو جائے، ہے نا، کوئی نبی اگر پیدا ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں، یعنی آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. بتائیے پڑے گا کہ نہیں پڑے گا بھائی جان؟ دیکھیے ہم بھی نہیں مانتے اس بات کو. بالکل نہیں مانیں گے میرے دوست. جو مسلمان ہے وہ مان ہی نہیں سکتا میرے بھائی. جو مسلمان ہے، جو حضور کا وفادار ہے، کبھی بھی نہیں مانے گا اس بات کو. اور جس امام کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں وہ بھی نہیں مانتا ان چیزوں کو. میں تو بھائی جان میں جانتا نہیں کہ آپ کہاں کدھر نماز پڑھتے ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں بھائی جان، ایک مومن ہونے کے ناطے. جو بات آپ نے بتائی ہے جی جی وہ اگر ہمارے امام صاحب نے ان سب کو رائٹ بتا دیا پھر تو کوئی دقت ہے ہی نہیں. ہاں، میری بات کرا دینا بھائی جان اپنے امام صاحب سے. ٹھیک ہے دوست. جی پھر تو کوئی دقت ہے ہی نہیں. ہاں، میری بات کرا دینا انشاءاللہ. وہ کون ہے کیا ہے میں بات کر لوں گا، میں خود سمجھ جاؤں گا کہ وہ کون ہے کیا ہے. جی. ہاں. اور کن کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ بس آپ ان سے بات کر لینا. ہیلو. جی حضرت، جی کیا بولے؟ میں کہہ رہا ہوں جن کتابوں میں لکھا ہے ان کا نام ان لکھنے والے. ہاں بھائی جان، جتنی چیزیں میں نے آپ کو بولی ہیں ساری چیزوں کا نام بتاؤں گا. جی. سب سے پہلے کیا بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے علماء سے اردو سیکھی. جی. اس کتاب کا نام ہے البراہین القاطیہ. دیکھیں جی. دیوبند سے فارغ ہے سب. ہاں، یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے اور دیوبندیوں کے جو بزرگ ہیں یہ جانے مانے. جی. ہاں، اور میرا کوئی بھی اگر ایک حوالہ غلط ثابت کرتا ہے تو 1,00,000 روپے انعام ہے. غلط تو میں بھی نہیں بتا رہا ہوں. جی بھائی جان، نہیں میں کہہ رہا ہوں ویسے بھی یہ اگر کہنا بھی تو صحیح نہیں ہوگا نا کہ دیوبند سارے ایسے ہیں. دیکھیے بھائی جان، آپ جب مکان بناتے ہیں جی تو بنیاد کچی رکھتے ہیں یا پکی؟ پکی. کیوں؟ اس سے مضبوط بنے. مضبوط بنے، ہے نا، دمدار رہے. اس پہ چاہے کتنی بھی عمارت کھڑی کر دیں، اسی لیے تو ہے نا. جب جن کو آپ مان رہے ہیں ان کا ہی ایمان مکمل نہیں ہے، وہی گستاخ رسول ہیں، وہی دین سے خارج ہیں، تو پھر تم ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، انہیں مان رہے ہو، تو پھر تمہارا یہ عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں تو ہم بھی جانتے ہیں ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بالکل حضرت، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو گستاخ رسول ہے یا گستاخ رسولوں کا ساتھ دیتا ہے یا گستاخ رسولوں سے خوش ہے تو پھر ایسے آدمی بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہے. ہاں، سمجھے بھائی جان. تو میں نے کہا ہاں، میں اب کتابوں کے نام بتا رہا تھا، آپ معلوم کر رہے تھے، تو کتابوں کے نام سب کے بتاؤں یا رہنے دوں؟ بتا دو. ہاں، تو اس کتاب کا نام ہے البراہین القاطیہ. لکھنے والے کا نام ہے خلیل احمد امیٹھوی، مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگرد خلیفہ. ٹھیک ہے. جی. یہ رشید احمد گنگوہی صاحب کے خلیفہ ہیں، یہ ان کے جانشین ہیں، یہ ان کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کے جگری ہیں، یہ ان کے بہت پسندیدہ ہیں. بتائیے آپ کہ اب یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے. جی.
तो इसमें ये नमाज नहीं पढ़ सकते आगे अपने अलग अलग पढ़ सकते हैं। तो इनसे सीखना कहिए ना, ये पढ़ा करे, पढ़ते क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल भाईजान, सलमान भाई नमाज पढ़ा कीजिए, ठीक है, नमाज कीजिए, अलग पढ़िए, अलग पढ़िए, आप नमाज पढ़िए अपने अलग पढ़े, वहाँ जाके हमारे इमाम से ना पढ़े, अपने अलग पढ़ ले। हाँ, और ऐसे वक्त में जाओ कि वहाँ नमाज हो जाए और आप मतलब अपनी नमाज पढ़ लो, क्योंकि फिर वही लोग फितना करेंगे, जो लोग शुरू में प्यार मोहब्बत से बात करते हैं ना, वही फितना खड़ा कर देंगे कि भाई या तो तू यहाँ नहीं आकर या जमात से नमाज पढ़ा कर। जैसे वो जमात से नमाज पढ़े और हम पहुंच गए, हम अपनी अलग पढ़ेंगे तो वो लोग नहीं करेंगे ना, फितना, हाँ फितना पैदा करेंगे, फितना पैदा करेंगे। जमात होने के बाद जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे टाइम से जाओ आप कि अपना वक्त जो है वुजू खाने में, पेशाब करने में, संजा वगैरह जो भी करने का है उसमें आप कर दो, समझे? 5 मिनट लेट चले जाओ यहाँ से। हाँ लेकिन पढ़ा करें, ये पढ़ते नहीं। बिल्कुल, आप अपने अलग पढ़ें। जी अलग पढ़ा, ठीक है दोस्त। हाँ जी। दूसरी बात, मैं और बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला था भाईजान, बताऊं या रहने दूं? बताओ, बता दो। बताऊं? देखिए अब ये बताइए मुझे भाईजान, क्या आप ये नजरिया रखते हैं कि तमाम अंबिया औलिया अल्लाह पाक की शान के मुकाबले में जर्रा नाचिस से कमतर हैं, चमार से ज्यादा जलील हैं? समझा नहीं मैं। देवबंदियों की एक किताब है जिसका नाम है तक़वियतुल ईमान, लिखने वाले का नाम मौलवी इस्माइल दहलवी। ठीक है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना, ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी भाईजान, मैं खुद इन देवबंदियों में रह चुका हूँ, मैं देवबंदियों से ही निकला हूँ जी, समझे भाईजान? जानता हूँ, अल्लाह ने एक किताब दिया हमारे, हम उसे पढ़ते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। खुद से समझते हैं या किसी आलिम दीन से, अहले ईमान? खुद से तो नहीं समझा जाता, लेकिन हाँ तर्जुमा जरूर पूछते हैं जो कुरान शरीफ का है। देखिए, पढ़ने के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, बिल्कुल बिना उस्ताद के होता ही नहीं है। और इसी कुरान में लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ रखी है मैंने, हाफिज़ा भी कर रखा है, लेकिन हाफिज़ा पूरा नहीं कर पाया किसी वजह से। अच्छा, देखिए इसी कुरान में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। अल्लाह तबारक व तआला जो है फरमाता है कि हम इसी कुरान से लोगों को हिदायत अता करते हैं और इसी कुरान से लोगों को गुमराह करते हैं। लोग इसी कुरान को पढ़कर हिदायत पाते हैं और इसी कुरान से गुमराह हो जाते हैं। कि किसका फरमान है? रब का, जो इसी कुरान को पढ़कर अल्लाह रसूल की जो शान है उसको जब नहीं पहचान पाते तो वो गुमराह हो जाते हैं। क्योंकि रब का कलाम कहता है कुरान पाक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और कौन है जो अल्लाह से सच्चा हो? तो अल्लाह से सच्चा कोई नहीं। मगर देवबंदियों की कई किताबों में लिखा है कि माअज़ल्लाह, अल्लाह झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठ पर कादिर है, जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब अल्लाह कर सकता है, वो सब कुछ अल्लाह कर सकता है। अब बताइए बंदे क्या क्या कर गुजरते हैं। जी। फिर आगे पता है क्या बात जो है दिमाग में डालने की कोशिश की कि अगर बंदा करे और खुदा ना करे तो बंदे की ताकत खुदा से बढ़ जाएगी और खुदा की ताकत बंदे से घट जाएगी। बताइए, अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई बात कहने की है? अरे शरीफ आदमी अच्छे काम करता है और जो मतलब एक बेहया इंसान होता है या चोर लुच्चा लफंगा इंसान होता है कोई, क्योंकि दुनिया में सब तरह के लोग हैं, तो क्या उस इंसान को शर्म आती है? वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। क्या शरीफ आदमी करेगा? उसे देखना भी गवारा नहीं करेगा। है कि नहीं है? ये हजरत, मैं ये मालूम कर रहा था, जैसे एक चीज मैंने और सुनी थी देवबंदियों के मुंह से, जी, क्या नाम है कि हमारे नबी के जो वालिदैन थे जी, वो ईमान वाले नहीं थे। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये भी देखिए बहुत गलत बात है। और ये मैंने नहीं सुना है। नहीं, इनकी किताबों में लिखा हुआ है। हाँ, ऐसा तो नहीं है, हम भी नहीं मानते इस बात को। जी। देखिए एक बात बताऊं मैं, क्या पता अपने आपको देवबंदी बता रहे हो ना हो, गुमराही फैला रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे अगर वो गुमराही फैला रहे हैं तो हमें इस चीज से दिक्कत नहीं है कि हमारे सामने किसी ने ये बात गलत कह दी, कुफर बोला किसी ने, तो हम लोग कह सकते हैं ना। हाँ, उससे कहा जाए कि भाई साबित करो। देखो एक चीज ये मैं बताऊं आपको भाईजान, आप जो नहीं कह रहा वो उसके दिल में
गड़बड़ है नहीं है? ये बताइए वो कौन सी मछली है जो जन्नत में जाएगी? जी हजरत, वो कौन सी मछली है जो जन्नत में जाएगी? नहीं पता। जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा था। जी दरिया में जो है मछली ने निगल लिया था ना, अपने पेट में रखा था ना, जी रखा था ना, जी रखा था, हाँ मालूम है। वो मछली जन्नत में जाएगी। 40 दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखा था। उनके हमारे नबी के चचा तो है जो ईमान नहीं लाए थे। देखिए जो ईमान नहीं लाया तो उसका तो मामला ही खराब है, ठीक है। लेकिन उनके वालिदैन गैर ईमान थे, ये देखिए, बात गलत है। ये बात गलत है। देखिए जो उनके वालिदैन हैं हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, और हजरत आमीना रजी अल्लाह तआला अन्हा वो भी ईमान वाली हैं, समझे। जो हमारे नबी के माँ बाप को ना बख्शता हो, जो रब को ना बख्शता हो, तो वो आजकल के औलिया अल्लाह को क्या बख्शेगा, समझे भाईजान। जी 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 हाँ। हजरत जी इस तरीके से कहते हैं, हम उन्हें क्या जवाब दें इस बात का कि हमारे नबी ने आके कलमा पढ़ाया, उससे पहले हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ पाया क्योंकि वफात पा गए थे उससे पहले। देखिए इस चीज का क्या जवाब मैं एक चीज बताऊं, देखिए एक चीज ये होती है जी कि हमने आपको दावत नहीं दी, जी ठीक है, हमारी दावत से पहले ही आप जो है गुजर चुके। उस टाइम तो आपने ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया। जी और एक चीज ये कि देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके, समझे, और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु तक जितने भी जो है आप मतलब हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए आए हैं, सब पाक नस्लों में आपको रखा है, आला नस्ल में रखा है। जी ये जो हुजूर का खानदान था ना, ये आला नस्ल था, जी जी और उस घराने में आला खानदान था, आला घर था, समझे भाई। जी जी हाँ, और सब में पाकीज़ा हजरत अब्दुल्ला ही, मतलब एक कहते हैं ना परहेजगार, पाकीज़ा, और जी क्या क्या, मतलब क्या मैं कहूँ, परहेजगार ही कह सकता हूँ, है ना, परहेजगार से सब समझ जाएंगे, जी किसी गलत चीज पर नियत नहीं बहकाना, समझे। जी शैतान ने भी उनको जो है मारने की कोशिश की, समझे, हमले करवाए, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया। हाँ, बहरहाल बहुत लंबी छिड़ जाएगी फिर बात। खैर, मेरे नबी का जो नूर है वो आला नस्लों में मुंतकिल होता चला आया है, जी पाकीज़ा रहमों में मुंतकिल होता चला आया है, जी जी और मोमिना के रहम से आया है, मोमिनों के रहम से आया है ना, मोमिनों के जरिए आया है, ईमान वालों के जरिए आया है। जी किसी काफिर के जो है रहम में हमारे आका का नूर नहीं गया, जी अगर गया तो वो साबित करें, जी क्योंकि हमारे नबी आला हैं, तो अल्लाह ताला अपने नबी के नूर को, अपने नबी को क्या किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के हवाले करेगा। नहीं आप मान लीजिए आप हैं, आप कहीं जा रहे हैं, एक मिसाल के तौर से, एक मैं दुनियावी मिसाल दे दूं, तो आप अपने बच्चे को, अपने घर वाले को, अपनी लड़की को किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के यहाँ छोड़ जाएंगे, या किसी मतलब अच्छे घराने में छोड़ के जाएंगे? नहीं अच्छे घराने में छोड़ेंगे ना, जी क्या कहीं भी छोड़ देंगे? नहीं, कहीं भी कैसे छोड़ देंगे, तो रब का नबी, अच्छे जगह छोड़ेंगे वही। अच्छा अल्लाह ताला के लिए कोई चीज क्या मुश्किल है? नहीं नहीं है ना, अल्लाह ताला के लिए। अच्छा, जी कोई गलत चीज अगर अल्लाह ताला की तरफ बयान की जाए तो ये बात गलत है, जी समझ रहा है भाईजान। जी अगर कोई हमसे गलत काम हो तो उसकी निस्बत ये है कि ये शैतान ने करा दिया, क्योंकि अच्छा काम शैतान, अच्छा काम अल्लाह, कह रहे हैं, लेकिन एक मिनट, सब अच्छा काम ऐसे नहीं होंगे, सुनिए तो भाईजान। जैसा आपने बताया होगे, इसको मानते होगे बात, वो काफिर होगे जरूर। हाँ, एक चीज मैं बताना चाह रहा था आपको, आप इन्हें कह दीजिए नमाज पढ़ा करे, और मैं इमाम साहब से पता कर लूंगा, अगर वो आपसे बात करना चाहेंगे तो मैं बात करा दूंगा आपकी, नहीं तो अगर उन्होंने ना करना चाहा उन्होंने बात, तो उनसे कह दिया आप अपनी नमाज पढ़ लिया करे जाके, बस
हमारी कोई बहस एक चीज मैं आपको भी बता दूं कि बगैर ईमान के नमाज मुकम्मल नहीं। बात करने को हजरत को नहीं, बगैर ईमान के नमाज मुकम्मल नहीं। पहले आप अपना ईमान व अकीदा संवारिए और अहले ईमान के पीछे नमाज पढ़िए, जी वरना सारा जाया हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। जी हाँ, जी समझ रहे हैं? जी जी सारा जाया हो रहा है। जी समझ गया मैं आपको। हाँ, सिर्फ खाली उठा बैठी हो रही है। आप भी अपने आप को देखिए, सोचिए, समझिए। जी हाँ, समझ गया मैं आपकी बात में। हाँ जी, आप मेरी बात करा दीजिएगा उनसे। अगर अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान होंगे, मोमिन होंगे तो इंशाल्लाह खुशी से बात करेंगे, वरना आए बाएं शाएं करेंगे। जी जी हाँ, फिर बस उसी से आप समझ जाना ठीक और फिर आप अपने ईमान को बचाना। ठीक। कुछ तो ऐसे होते हैं सुले कुल्लियत किस्म के कि नहीं भाई हम तो सभी को मानते हैं। नहीं, हम किसी को बुरा नहीं कहते। जी अगर कोई कहता है कि हम किसी को बुरा नहीं कहते तो वो भी सही नहीं है, वो भी हक पर नहीं है। जी क्योंकि दीन इस्लाम में बुरे को बुरा कहा गया है और अच्छे को अच्छा कहा गया है। जी समझे भाईजान? जी कुरान में अच्छे की अच्छाई है और बुरे की बुराई है। जी दीन इस्लाम सारी चीजें सिखाता है। जी समझ गया मैं आपको। हाँ, अगर किसी से मोहब्बत करो तो रब रसूल की रजा के लिए, किसी से नफरत करो तो रब रसूल की रजा के लिए, किसी को दो तो वो भी रब रसूल की रजा के लिए और ना दो तो वो भी रब रसूल की रजा के लिए। जी हाँ, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हर काम होना चाहिए। जी ठीक है, अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक चीज बताइए और मेरे भाईजान, जी ये जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर से पानी का जग है या फिर जो है दूध का जग है, जी दूध भरा हुआ है या पानी भरा हुआ है। दूध मान लीजिए चलिए वो रकम का है, जी वो रकम का है। पानी को तो आप कह दो कि चलो बगैर पैसों का है, हर जगह मिल जा रहा है। जी मगर दूध ले लीजिए, दूध मोल मिलता है हमेशा। जी अपनी होगी तो भी वो मोल पड़ेगा और कहीं से खरीदेंगे तब भी मोल पड़ेगा। जी और नल तो एक बार लगवा लो तो फिर अल्लाह की रहमत जारी है। जी तो ये दूध आपने एक जग मंगाया कहीं से और उसमें आपके बच्चे ने एक बूंद पेशाब डाल दिया जी और आपने देख लिया, जी क्या आप उसको इस्तेमाल करेंगे, पिएंगे उसको, या उससे कोई चीज खाने की बनाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वो नापाक हो गया। नापाक हो गया। किस वजह से भाईजान? हेलो, जी किस वजह से नापाक हो गया? हिसाब की वजह से। पेशाब की वजह से, क्योंकि नापाकी उसमें चली गई। जी ना तो उसका रंग बदला है ना जायका बदला है, जी मगर वो नापाक हो गया। जी अब अगर कोई कहे नहीं नहीं ये तो सही है दूध, जी तो उसकी बेवकूफ़ी है जी या अक्लमंदी? बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी है। तो फिर अब मैं ये समझाना चाहता हूँ इस पॉइंट से, इस नुक्ते से, कि जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के मुसलमान होने का दावा करता है जी और वही रसूल पाक की शान में तौहीन करता है, अल्लाह ताला की शान में बकवास करता है कि माज़ अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, हैं? रसूलुल्लाह की ऐसी ताज़ीम करो जैसे बड़े भाई की जाती है। जी तो क्या ऐसा इंसान मुसलमान हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता ना। नहीं अच्छा चलो, ऐसा इंसान मुसलमान नहीं हो सकता तो क्या उसके मानने वाला हक पर हो सकता है? नहीं नहीं होगा ना। नहीं जी, बस यही अंतर है भाईजान। बाकी आप खुद काफी समझदार हैं माशाअल्लाह, फैसला आपको करना है भाई। जी ठीक है, ठीक। चलिए, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। ये हजरत, हेलो जी सलमान भाई। हजरत, जी जी मैं ये कह रहा था, वो कौन साहब थे जो कल वीडियो आई थी, कौन सी वाली? ये जो धमकी सी दे रहे? अच्छा अच्छा, हाँ कौन थे? ये हमारे पड़ोस में थे। ज्यादा गर्म से ना हो रहे? हाँ, कुछ ज्यादा ही तैश में थे। देखो, हर एक को अपने अपनों से प्यार था मैंने उनका भाईजान, अपने अपनों से सबको प्यार होता है। हाँ ये तो है। मुझे मेरे माँ बाप से, मेरे खानदान से, मेरे ताऊ चाचा से मोहब्बत है, उन्हें उनके ताऊ चाचा से मोहब्बत है। जी जी ठीक है, मगर हमें कोई गाली बके, हमारे माँ बाप को गाली बके तो चलेगा,
مگر رسول اللہ کی شان میں توہین ہوتی ہے تو نہیں سنتے یار. جی جی بالکل ہے نا. ایمان کا جذبہ یہی ہونا چاہیے. مگر ان لوگوں کے سامنے جو علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں جی جی تو انہیں مزہ آتا ہے جی اس بات کا. معاذ اللہ کوئی بات ان کی ایسی نہیں ہوتی جو حضور کے فیور میں ہو. جی جی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے. جی 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 کوئی کہتا ہے کہ معاذ اللہ حضور کا خیال نماز میں لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے. کوئی کہہ بیٹھا کہ حضور کے بعد اب بھی کوئی اگر نبی پیدا ہو جائے تو حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کوئی کہہ بیٹھا کہ حضور کا اول اور آخر آنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. جی جی سمجھے. کوئی کہہ بیٹھا کہ معاذ اللہ حضور کا علم غیب جانور پاگل بچے درندے کے جیسا ہے. جی جیسا علم حضور کا جو ہے اس میں کوئی خصوصیت نہیں, کوئی خاصیت نہیں, کوئی خاص بات نہیں. ایسا علم تو جانور پاگل بچے درندوں کو بھی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. جی جی یہ تعریفیں ہیں یا توہین ہے؟ توہین ہے, بالکل توہین ہے. تو ان باتوں کا انہیں برا نہیں لگتا جبکہ رسول پاک کی شان میں یہ کھلم کھلا ہے. یا پھر صاف صاف نام لے کر کہا گیا کہ تمام انبیاء اولیاء اللہ پاک کی شان کے مقابلے میں ذرہ ناچز سے کمتر ہیں, چمار سے زیادہ ذلیل ہیں. یہ چیز بری نہیں لگی. یہ چیز بری نہیں لگتی ہیں. تو میں وہی چیز کہتا ہوں کہ بھائی سب کو اپنے اپنوں سے پیار ہوتا ہے, اپنے اپنوں سے محبت ہوتی ہے. تو اسی بات سے پتہ چلتا ہے کہ کون کس کا ہے. جی 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 میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جی جیسے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ گھر رہا الٹا سیدھا, مطلب الگ ہی لہجہ تھا ان کا. ہاں ہاں ہاں. وہ اگر آپ سے ملنا نہیں چاہیں تو میں آتا ہوں, مجھ سے مل کے بات کر لیں گے. نہیں آدمی میں ان سے اس طریقے سے مل لوں گا جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے. نہیں ہو گیا میں نے نمبر بھی لگایا تھا حضرت ان کا, لیکن وہ عورتوں سے بات کرا رہے تھے, خود بات بھی نہیں کر رہے تھے. ہاں بھائی جان خیر چلیے چھوڑیے وہ سب ہو گیا معاملہ. چلو کوئی دقت نہیں ہے, ہو گیا تو کوئی پریشانی نہیں ہے. مگر الحمدللہ یہاں تو دیکھو جان جا سکتی ہے پر ایمان نہیں کر سکتا. بالکل بالکل حضرت 2017. اور اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے اپنوں سے پیار ہوتا ہے. اور میں یہ بات نہ جانے کتنی ہزار بار کہہ چکا ہوں گا. جی جی بالکل. ہاں 2017 سے سن رہا ہوں حضرت آپ کی. ہاں اور یہ ریئلٹی میں دکھا چکا ہوں. خیر جی بالکل جو ہوا سو ہوا. باقی جب بات چلتی ہے تو جب بات چلتی ہے تو کہنا بھی پڑتی ہے, بتانا بھی پڑتی ہے. جی 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 باقی اویس بھائی ہیں, مطلب بات کو تھوڑا سمجھتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. دیکھیے جو بھی اہل ایمان ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہے جی وہ انشاءاللہ اپنے نبی کے لیے, اپنے رب کے لیے کوئی بودی بات برداشت کر ہی نہیں سکتا. جی جی باقی جیسے ایک حضرت ہیں یہاں پہ ہمارے پاس نہیں, جی وہ کام کرتے ہیں, وہ لیے مطلب وہ کہتے ہیں ارے ہم تو کسی کو برا نہیں کہتے, ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی صاحب تم الگ ہی ہو, تم الگ ہی چیز ہے تمہاری, تو تم تو سب کو ہی صحیح مانو, سبھی صحیح ہے تمہاری جگہ. دیکھو یار جی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے. جی ان کا بندہ بہت ایسے لوگوں کا علاج الحمدللہ مجھے بڑے اچھے سے آتا ہے. جی جی لیکن وہ سنے جب نا, ان کے سمجھ میں آیا جب نا, ان کا دماغ ہی بند ہو جاتا ہے. اب یہی چیز دیکھ لیجیے جو کہتے ہیں ارے یار جو کر رہا کرنے دو. بھائی میں نے بھی جو کرا مجھے کرنے دیتے یار. بالکل یہاں کیوں روک لگا رہے ہیں, یہاں کیوں روک لگا رہے ہیں, یہ تو ہونا چاہیے. بھائی میں جو کر رہی ہوں میں بھگتوں گا نا, مجھے کرنے دو. آخر مرنا تو ہے ہی نا. بالکل بھائی میرے کیے کی سزا مجھے مل جائے گی اوپر, کیوں مجھے یار روک ٹوک کر رہے ہو. جی 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 بھائی یہ کہتے ہیں نا کہ ارے چھوڑو یار جو جیسے کرے گا ویسے بھرے گا, جو کر رہا کرنے دو. بالکل اس کے کیے کی سزا اسے ملے گی, کہتے ہیں نا یار. جی بالکل کہتے ہیں. مگر جب اپنے اوپر بیتتی ہے بھائی تب پتہ چلتا ہے. جی جی بالکل تب پتہ چلتا ہے. بہت ہمت کا کام کر رہے ہیں آپ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. چلیے ٹھیک ہے حضرت ہیں, انشاءاللہ کرتا ہوں میں پھر بعد میں بات, کافی کال آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہاں فائدہ کیا تھا دوا, 74 کلو کی تھی, اب 70 کلو ہوں. فائدہ کیا ہے, پہلے سے دبلی بھی ہو گئی ہوں, پیٹ بھی اندر چلا گیا ہے. دوا فائدہ کیا ہے, لیکن وہی 1 مہینہ ہم نے دوا کیا ہے پورا, لیکن 4 کلو گھٹی ہوں. فائدہ کیا ہے ہم کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی میرے دوستو,
جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ، اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو۔